قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے نئی مجالس اور جلوسوں پر پابندی مسترد کر دی۔ ایام عزائے حسین ابن علی علیہ السلام کے لیے ضابطۂ عزاداری کا اعلان کر دیا ہے۔ نئے شہر نئی مسجدیں اور مدارس بن سکتے ہیں تو نئی عزاداریوں اور میلاد پر قدغن کیوں؟ وزراء کل عدم تنظیموں کو ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ ہماری زبانیں کاٹ دیں، عزا کاٹ دیں، میسم کی طرح سولی چڑھا دیں، دین و وطن پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ مزید تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع میں پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محرم الحرام ایام عزائے حسینی کے لیے 19 نکاتی ضابطۂ عزاداری کا اعلان کر دیا۔ اہل وطن ایام عزائے حسینی کے دوران دشمنان دین و وطن پر کڑی نظر رکھیں اور چوکنا رہیں، دوسروں کے عقائد و نظریات میں دخل اندازی نہ کی جائے اور اپنے نظریات پر قائم رہ کر شہدائے کربلا کو نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے۔ تمام مکاتب کو تسلیم اور ان کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ مذہب، مکتب اور زبان کے نام پر افتراق و انتشار کو ممنوع قرار دیا جائے۔ مسلمہ مکاتب کو غیر مسلم کہنا قابل تعزیر گردانا جائے۔ کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں کیونکہ احتیاط سبیل نجات ہے۔ جلوسہائے عزا کی برآمدگی 21 مئی 85 کے موسوی جنیجو معاہدے کے تحت یقینی بنا کر مکمل تحفظ فراہم کیا جائے۔ علماء کرام، واعظین اور ذاکرین اخوت و یگانگت کو پیش نظر رکھیں، عقائد و نظریات کو مثبت انداز میں پیش کریں اور کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ عوام افواہوں پر کان نہ دھریں۔ کسی بھی ممکنہ مسئلے کو مقامی انتظامیہ اور TNFJ کی محرم کمیٹی کے ذریعے حل کیا جائے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ درپیش ہو تو قانون کو ہاتھ میں لینے کے بجائے صبر و برداشت اور افہام و تفہیم کے ساتھ اسے حل کیا جائے۔ اتحاد و بھائی چارے کے لیے وتعاونوا علی البر والتقوی کے تحت باہمی تعاون کو یقینی بنایا جائے۔ ملک کی سلامتی کے لیے جذبہ حب الوطنی کو ہر مقام پر ملحوظ رکھا جائے۔ نیاز، سبیل اور تبرک ہر طرح کی تصدیق کے بغیر قبول نہ کیا جائے۔ عزاداری کے پروگراموں میں شرکت کے لیے شرکاء اور گاڑیوں کی مکمل تلاشی لی جائے۔ دینی و سیاسی لیڈران اور میڈیا منفی روش سے اجتناب کریں اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو مؤثر اور مثبت انداز میں روشن کریں۔ نیشنل ایکشن پلان کی تمام شقوں پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے اور نئے ناموں سے کام کرنے والے کالعدم گروپوں کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی جائے۔ وزارت داخلہ، وزارت مذہبی امور، وفاقی اور صوبائی سطح پر محرم عزاداری سیل تشکیل دیے جائیں تاکہ ممکنہ مسائل فوری حل ہو سکیں۔ پیروان امام عالی مقام تمام امور پر عزاداری کو ترجیح دیں۔ مومنات مخدرات عصمت و طہارت کے نقش قدم پر چل کر عزاداری میں شریک ہوں۔ بانیان مجالس و جلوس ضابطۂ عزاداری پر خود بھی عمل کریں اور واعظین و ذاکرین کو اس کا پابند بنائیں۔ نئے جلوس اور مجالس کے انعقاد پر پابندی کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ نئے شہر، مدارس، مسجدیں بن سکتی ہیں تو نئی عزاداریاں اور میلاد کیوں نہیں ہو سکتے؟ گھروں کے اندر مجالس پر کیوں پابندی ہے؟ بے حیائی کی محافل کی اجازت ہے، غیر مسلم عبادت کر سکتے ہیں تو شیعہ اپنی عبادات کیوں نہیں کر سکتے؟ عزاداری ہماری شہ رگ ہے، کٹنے نہیں دیں گے۔ ہم علی کے پیروکار ہیں، مر سکتے ہیں، میلاد و عزا کو قتل نہیں ہونے دیں گے۔ ملک پر کسی کی اجارہ داری قائم نہیں ہونے دی جائے گی۔ ہزاروں FIR درج کریں، پھانسی چڑھا دیں، میلاد اور عزاداری کے جلوس نکالتے رہیں گے۔ تحفظ بنیاد بل وہیں پہنچ گیا جہاں کا خمیر تھا۔ 73 کے آئین کی موجودگی میں بلوں کی ضرورت نہیں۔ عزاداری ہماری روح عبادت ہے، شہادت ہے، ہم شہادت کو قدر نہیں دیں گے۔ یہ پاکستان کے حکمران نہیں ہے، اپنی شہادت کو ان کے حوالے کر دیا۔ اب پھر یہ انہیں کے ذریعے سے کوشش کی جائے گی، بل لائیں گے، وہ کریں گے، خراب پہنچا وہیں پہ بل جہاں کا خمیر سائے۔ پاکستان کے سرکاری مذہب کی فرقہ نہیں ہے، وہ اسلام ہے، اور قرآن و سنت کی تعبیر اس کو صحیح آخر کے ساتھ وہ ہے جو ہر فرقے کے نزدیک معتبر اور مستند ہوگی۔ تو پھر ان بلوں کی کوئی ضرورت نہیں، اور شریعت بلوں سے نافذ نہیں ہوتی، شریعت نیک بلوں سے نافذ ہوتی ہے۔ جو بورڈ انہوں نے بنا رکھا ہے اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں، ہم کسی غیر آئینی ادارے کو قبول نہیں کریں۔
हेड क्वार्टर मकतब तशय्युम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए आकाए मूसवी ने वाज़ेह किया कि मुत्तहिदा उलमा बोर्ड समेत किसी गैर आईनी इदारे को नहीं मानते। आइन के ताबे रहा जाए, दस्तूर को अपना मुती न बनाया जाए। इसराइल को तस्लीम किया तो हुक्मरान रहेंगे न सियासतदान। हम ईरान या अरबों के पिट्ठू नहीं, उसी नजरिए पर कारबंद रहेंगे जो कायदे आजम ने फलस्तीन और इसराइल के लिए दिया था। कायदे आजम मोहम्मद जिन्ना जो उन्होंने पहले दिन ही कहा था कि नाजायज़ रियासत है, किसी तरह से इसको कबूल नहीं किया जाएगा। पहले नोटों पर भी मैंने लिखा हुआ था कि इसराइल की नहीं है, आज उन नोटों पर नहीं है। तो ये हमारा जोर मुतालबा है कि वो इसी वजह जो कायदे आजम का नज़रिया है उस पर ध्यान दें। इंशाअल्लाह अगर कोई याद यूला वाला यूला रहे, हक जो उससे कामयाब होता है और बातिल जो नाकाम होता है। ये याद रखें कि जिस तरह इन्होंने इसराइल को कबूल किया, ये न हुक्मरान रहेंगे न सियासतदान रहेंगे। एक और सवाल के जवाब में कायदे मिल्लत जाफरिया ने कहा कि मुस्लिम हुक्मरान नवाला भी इस्तेमारी कुव्वतों से पूछकर मुंह में डालते हैं। आकाए मूसवी ने वाज़ेह किया कि जिस तरह हम सहाबाए किबार रिज़वानुल्लाह अजमईन को मानते हैं, कोई नहीं मानता। यौम सहाबियत फख्र से मनाते हैं। लोगों को गुमराह करने के लिए लाबियां काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आयशा नामी मूसाद की खातून एजेंट सोशल मीडिया पर असबियतों को फिरोग देने में मसरूफ है। सहूनी मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं। मुसलमानान आलम होशियार रहें। तमाम मुतनाज़ा बिलों का पंजाब में लाया जाना सवालिया निशान है। आकाए मूसवी ने कहा कि डिक्टेटर की बाकियात मुल्क में तफरका बाजी को फिरोग देना चाहती हैं। कायदे मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी ने वाज़ेह किया कि खलीफा दोम हजरत उमर खिताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत और तदफीन भी मुहर्रम से कबल हुई। तफरका फैलाने के लिए उनका यौम शहादत मुहर्रम में डालने की बुनियाद डाली गई। आकाए मूसवी ने मुख्तलिफ सवालात के जवाबात देते हुए कहा कि जो भी रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत और पाकीज़ा सहाबा किबार के नक्श कदम पर चलेगा, कोरोना जैसी आफात से महफूज रहेगा। काबा और मकामात मुक़द्दसा का बंद होना आजमाइश और मुसलमानों के आमाल का नतीजा है। उन्होंने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक कुरान और अहले बैत का दामन थामे हुए हैं। अपना अकीदा सबको बयान करने की इजाजत होनी चाहिए, दूसरों पर मुसल्लत न किया जाए। तमाम दहशतगर्द नए नामों से काम कर रहे हैं। वजीर मजहबी उमूर कलदम जमातों को साथ लिए फिरते हैं जो शुहदा के खून को रायगाह करना है। आकाए मूसवी ने कहा कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खून दिया, इज्जतें लुटाई, वो मुल्क को बर्बाद होते नहीं देख सकते। उन्होंने कहा कि मौत से नहीं डरते। मीसम तम्मार की तरह हमारी जुबानें काट दें, आज़ा काट दें, दीनो वतन पर समझौता नहीं करेंगे और ना ही आज़ादारी में किसी किस्म की रखना अंदाजी बर्दाश्त करेंगे। एक सवाल के जवाब में आकाए मूसवी ने कहा कि मुआशी तौर पर खुद मुख्तार मुल्कों की खारजा पॉलिसी कामयाब होती है। खारजा पॉलिसी की नाकामी का सबब दूसरों से भीख मांगना है। आकाए मूसवी ने वाज़ेह किया कि OIC बादशाहों की कनीज है, इसीलिए कश्मीर पर इजलास नहीं बुलाती। कायदे मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी ने कहा कि मदीना की रियासत के लिए शेब अबी तालिब की राह पर चलना होगा। अहले बैत और पाकीज़ा सहाबा वाला दिल पैदा करना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े रहनुमा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं, उन्हीं की पॉलिसी पर चला जाए। आकाए मूसवी ने वाज़ेह किया कि भूखा रहना कबूल किया जाए, मुल्की मफादात पर सौदेबाजी न की जाए। हमारे इत्तेहाद का महवर रिसालत माब, अहले बैत अतहार और पाकीज़ा सहाबा किबार रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हैं। एक मुद्दत से मकतब तशय्यो को ज़्यादतियों का सामना है। कायदे आज़म के बाद कोई लीडर नहीं आया, जो आए उन्हें मरवा दिया गया। पाकिस्तान की बिना ला इलाह और हुसैन हैं। कायदे आज़म के नजरिए पर पाकिस्तान कायम रहेगा, कोई और नजरिया नहीं लाने दिया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि अक़लियतों समेत तमाम मकातिब का एहतराम करते हैं। सल्तनत उस्मानिया को तोड़ना ग्रेटर इसराइल का एजेंडा है। आकाए मूसवी ने कहा कि अक्सर मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं, ऐलान बाकी है। एक सवाल के जवाब में कायदे मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी ने कहा कि ट्रंप की सालिसी अगर मोदी मान लेता तो कश्मीर का हशर भी फलस्तीन वाला हो जाता। दुनिया जान ले कि हम तमाम मुसलमान यकजान दो कालब हैं। हमारा दीन, किबला, रसूल और किताब एक है। हम एक और नेक होकर मुश्तरका दुश्मन की हर साजिश और शरारत को नाकाम बना सकते हैं।
आकाए मूसवी ने इस अमर पर अफसोस का इजहार किया कि पाकिस्तान में मुहर्रम को हवा बनाकर पेश किया जाता है और सारी कुव्वत अज़ादारी में रुकावटें डालने पर लगा दी जाती हैं। आकाए मूसवी ने कहा कि ज़ाब्ता अज़ादारी पर अमल दरामद वतन और अहले वतन के लिए बाइस इज्जत होगा और दुश्मन को रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। कायदे मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी ने कहा कि रसूल करीम के प्यारे नवासे और उनके जान निसारों को मुहर्रमुल हराम के महीने में बेदर्दी से शहीद किया गया, जिसमें जंगो जदाल ममनू है। इमाम हुसैन की शहादत को कुरान मजीद ज़िब्ह अजीम से ताबीर करता है। आपकी कुर्बानी की मिसाल तारीख बशरियत पेश करने से कासिर है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद गुमराहों और जालिमों को गुमराही के अजाब से निजात दिलाना और अल्लाह की हाकिमियत का बोलबाला करना था। आकाए मूसवी ने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार इमाम आली मकाम हजरत हुसैन इब्न अली की शहादत की पेशन गोई फरमाई। आपकी कुर्बानी किसी एक ग्रोह या मकतब के लिए नहीं, दीन की सरबुलंदी, शरीयत मोहम्मदी के उरूज, एहतराम इंसानियत और मेहराज आदमियत के लिए थी।